اور یہ جو حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہیں، یہ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے اگر انہیں بتایا جائے کہ حسین کون ہے، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، انہیں پتہ ہی نہیں ابھی، ہم نے بتایا ہی نہیں، ہم نہ جانے کن کن الجھنوں میں پڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے ہی دست و گریباں ہیں۔ ارے گریٹسٹ نیوز والے لوگوں کو گریٹ لوگوں کی طرح رہنا چاہیے۔ بھائی سفینہ نجات میں جو سوار ہے تو سفینے کا قانون ہے قانون اتحاد، سفینہ نجات ہے۔ سفینہ نجات میں جب آپ سفر کرتے ہیں پلین میں یا آپ کسی شپ میں سفر کرتے ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا وقتاً فوقتاً اناؤنسمنٹ ہوتا رہتا ہے، اور آپ کچھ کام کر رہے ہوں آپ کی مصروفیات کو روک کر وہ اناؤنسمنٹ کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اناؤنسمنٹ وہاں سے ہوتا ہے جہاں سے یہ طیارہ اڑایا جا رہا ہے، جہاں سے اس فلائٹ کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، جہاں سے یہ شپ کیپٹن اس کی ڈائریکشن خود طے کر رہا ہے، وہاں سے آپ کو خبر ملی۔ آپ اپنی اسکرین پر کچھ بھی دیکھ رہے ہو، جب بڑی خبر ہوگی تو آپ کا کام روک کے وہ خبر دی جائے گی، تو آپ اپنے تصور کی اسکرین پر کچھ رکھیں۔ اللہ محرم کا چاند دکھا کر کہتا ہے سب چھوڑو، حسین حسین کرو، جماعت جماعت، گلی گلی، علی 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 علی، نگر نگر، گلی گلی، علی 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 علی۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، میرے مولا کی شان کہ اللہ سب کچھ روک کر خبر دے رہا ہے۔ جیو 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 جیو، آ گیا، یاد رکھو، حسین حسین حسین، بس بس بس، ہم کیا کریں؟ اتنا مصروف ہے زندگی میں کہ مولا کے لیے 12 دن بھی نہیں ہے لوگوں کے پاس۔ جیو جیو جیو، یہ ہمارے بزرگ تھے، ہم سے زیادہ مصروف ہوتے تھے، ان کے پاس یہ ایڈوانس ٹیکنالوجی نہیں تھی جو ہمارے پاس ہے، یہ گھر نہیں تھے کہ جو موسم سرما میں آپ کو گرمی دیں، موسم گرما میں آپ کو سردی دیں، یہ آسانی سے غذا پکوان بنانے کے طریقے نہیں تھے۔ ایک معمولی سا قہوہ اور چائے تیار کرنے کے لیے بڑی زحمتیں کرنا پڑتی تھی، لیکن اس دور کے لوگ سلام ہو ان پر کہ یہاں حسین کا مہینہ آتا تھا، نہ کب ان کا بستر لگتا تھا، نہ کبھی ان کے گھر میں دستر لگتا تھا۔ یہ تھے اہل بیت کے چاہنے والے۔ تو میرا اپنے نوجوانوں کے لیے میسج یہ ہے کہ آپ کے لیے یہ بہترین موقع ہے میسج دینے کا اس کنٹری میں، کہ جب آپ 12 دن کی چھٹی کے لیے اپلائی کریں گے تو یقیناً پوچھا جائے گا why you want this holiday، پوچھا جائے گا نا، تو یہی طریقہ ہے گریٹسٹ نیوز دینے کا کہ this is the greatest month of mourning۔ یہ مہینہ عزا کا مہینہ ہے جب ایک نہیں، دو نہیں، 2000 نہیں، 30,000 نہیں، ہزاروں کی تعداد میں جب سب آل محمد کے چاہنے والے، علی کے ماننے والے، ولایت کے قائل جب یہ اپلیکیشن دیں گے تو لوگوں کو سوچنا پڑے گا کہ ہم تو سیلیبریٹ کرنے کے لیے چھٹیاں لیتے ہیں، گھومنے پھرنے کے لیے چھٹیاں لیتے ہیں، یہ کیسی قوم ہے، یہ کون سی ذات ہے کہ جس پر رونے کے لیے سب چھٹیاں لے رہے ہیں۔ They have greatest responsibility as well۔ دیکھیے علی والے کو، ولایت کے قائل کو، علی ولی اللہ کہنے والے کو ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ he is not a common man، اور ہماری بہنیں بھی یاد رکھیں کہ آپ عام انسان نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ نے جب ساری کائنات پر نظر کی تو ان میں سے جو انسان کہنے کے لائق تھے ان کو چنا۔
खाली हाथ पैर से कोई इंसान नहीं होता, हरकतें जानवरों जैसी हो तो कुरान कहता है उलाइका कल अनाम बल हुम अज़ल, ये जानवरों जैसे नहीं उनसे भी बदतर है। नारा हैदरी यारी 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 So there are people, Quran says they are worse than animals, क्योंकि जो काम जानवर कर रहे हैं अगर वही काम इंसान करे तो उसकी मजम्मत ज्यादा होगी कि जानवर तो अक्ल नहीं रखते, इरादा और इख्तियार नहीं रखते, लिहाजा वो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ये इंसान होकर अपनी अक्ल का इस्तेमाल नहीं करता, अपने इरादे को गलत इस्तेमाल करके, विल पावर का गलत इस्तेमाल करके गलत काम कर रहा है, तो उसकी मजम्मत जरूर होगी। तो याद रखें कि खुदावंद आलम ने पूरी कायनात पर नजर की, उनमें से अच्छे इंसानों को चुना, फिर पूरे इंसानों पर नजर की, उनमें अच्छे मुसलमानों को चुना, फिर सारे मुसलमानों पर नजर की, उसमें से साहिबाने ईमान को चुना, ईमान वालों को चुना, और ईमान वालों में से जिनका हसब नसब पाक था उनको अली की विलायत के लिए अगर आपका ईमान अली वलीउल्लाह है, अगर आप कलमे में अली वलीउल्लाह कहते हैं, अगर आप अज़ान में अली वलीउल्लाह कहते हैं, अगर आप दीन के इकमाल को अली वलीउल्लाह कहते हैं, अगर आप मानते हैं कि अली वलीउल्लाह से दीन कामिल हुआ, तो खुदा की कसम आप चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे बच्चे हो, आप कोई मामूली आदमी नहीं है। देखिए जब इंसान आम इंसान होता है उसे मामूली सी नौकरी दी जाती है। आपने देखा है किसी ऑफिस में प्यून का बिहेवियर कैसा होता है, जिम्मेदाराना नहीं होता, रिस्पॉन्सिबल नहीं होता वो किसी चीज के लिए। आप किसी दफ्तर के मामूली से चपरासी नहीं है, आप मुल्क के विलायत के एम्बेसडर हैं। जैसे वो एम्बेसडर बिहेव करता है ऐसे बिहेव कीजिए। अगर आपस में ही लड़ेंगे तो दूसरे को मुल्क के विलायत का पैगाम क्या देंगे? ग्रेटेस्ट क्वालिटीज डेवलप करनी पड़ेगी, ग्रेटेस्ट एप्टीट्यूड आपके पास है तो ग्रेटेस्ट एटीट्यूड भी पैदा करना पड़ेगा। ये पैदा करना पड़ेगा, अगर नहीं पैदा करेंगे तो हम ये ग्रेटेस्ट न्यूज आगे नहीं पहुंचा सकते। खुदावंद आलम ने खुदा की कसम यूं ही नहीं इत्तेफाकन हम और आप यहाँ आ गए, लगता है कि हम इत्तेफाक से आ गए, लेकिन असल में अल्लाह के इंतजाम से आए हैं। कल मैं साबित करूंगा इंशाअल्लाह कल की मजलिस में कि हुसैन की आजादारी इत्तेफाक से होती नहीं है, अंबिया ने भी इत्तेफाक से नहीं की, बल्कि अल्लाह के इंतजाम से की है। मेरा कल का उन्वान है। आज जो मैंने वादा किया था वो ये किया था कि ये जो ग्रेटेस्ट न्यूज अल्लाह ने हमें दी है, इससे बड़ा खुदा की कसम अगर अल्लाह हमें दौलत देता तो ये बड़ी नेमत ना होती। अगर हमें अल्लाह बहुत बड़ा कबीला देता तो ये बड़ी नेमत ना होती। अगर अल्लाह हमें सबसे ज्यादा मशहूर बना देता तो खुदा की कसम ये सबसे बड़ी नेमत ना होती। अगर हमें अल्लाह अबदुल आबाद की हयात दे देता तो ये सबसे बड़ी नेमत ना होती। खुदा की कसम सबसे बड़ी नेमत है मेरे मौला अली की विलायत। इसलिए कि अल्लाह ने जिसने हमें खल्क किया, उसने खल्क करने के बाद हमारे लिए शरीयत बनाई, अहकामात बनाए, हमें इताअत का हुक्म दिया। अल्लाह ने कहा नमाज पढ़ो, लिहाजा हम नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह ने कहा रोजा रखो, लिहाजा हम रोजा रखते हैं। अल्लाह ने कहा हज करो, लिहाजा हम हज करते हैं। इसके फायदे में आपकी खिदमत में अर्ज कर चुका हूँ। अल्लाह ने कहा ज़कात दो, हम ज़कात देते हैं। अल्लाह ने कहा खुम्स दो, हम खुम्स देते हैं। अब जो खुम्स नहीं देते वो जहन में रखें कि आप कमा किसके लिए रहे, आप कमा किसके लिए रहे, आपके पैसा हासिल किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए। खुदा की कसम कोई माल किसी को बचा नहीं सकता। आपके दिल में हुब्बे माल नहीं होना चाहिए, हुब्बे आल होना चाहिए। मोहम्मद की राह में निकालते वक्त तकलीफ होती हो तो समझ लीजिए कि शैतान कुछ काम कर चुका है। और दीजिए